राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। पहले मंत्री केटीआर ने मताधिकारी का प्रयोग विधानसभा कमेटी हॉल में बने मतदान केंद्र में किया। तत्पश्चात मंत्रियों और विधायकों ने अलग अलग मतदान किया। इससे पहले तेलंगाना भवन में आयोजित मॉक पोलिंग में मंत्री और टीआरएस विधायक शामिल हुए। उसके बाद वे बसों से सीधे विधानसभा पहुंचे। चुनाव में विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा और भाजपा उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू है। शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। परिणाम इस महीने की 21 तारीख को घोषित किए जाएंगे, जबकि चुनाव में राज्य के विधायकों के वोटों का मूल्य 132 है। 119 लोगों के वोट का मूल्य 15,708 है। सिकंदराबाद उज्जैनी महाकाली देवी आषाढ़ बोनालू उत्सव के अंतिम चरण में रंगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान मातंगी स्वर्णलता ने भविष्यवाणी की है। मातंगी स्वर्णलता ने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि देवी की पूजा मनोभाव से नहीं की जा रही है। पूजा मेरी खुशी के लिए बल्कि तुम्हारी खुशी के लिए कीजिए। तुम कहते हो कि तुम मनोभाव से पूजा कर रहे हो, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर कहो कि तुम इस पूजा से कितने खुश हो। तुम खुद ही बताओ मेरी पूजा मनोभाव से हो रही है या नहीं। हर साल मुझसे कहलवाते हो कि मंदिर में पूजा मनोभाव से नहीं हो रही है। आपको मनोभाव से ही गर्भगृह में पूजा करनी चाहिए। मैं तुम्हें बच्चे कहकर माफ कर रही हूं और कितने दिनों तक ऐसा ही करोगे। तुम मेरी पूजा अलग अलग रूपों में कर रहे हो। आप जैसा चाहेंगे मुझे वैसा ही मार्ग अपनाएंगे। मेरी पूजा मेरे रूप में ही की जानी चाहिए। मैं तुम्हारी पूजा से खुश नहीं हूँ। पिछले साल से मेरे रूप को बदल कर पूजा कर रहे हो। आपकी आंखें खोलने के उद्देश्य से ही मूसलाधार बारिश बरसा रही हूँ। आपकी आंखें खोलने के उद्देश्य से ही मूसलाधार बारिश बरसा रही हूँ। मेरे उग्र रूप को तुम सहन नहीं कर पाओगे। आप कई गुना जमा कर रहे हो और मेरे लिए बहुत ही कम दे रहे हो। నా ఆగ్రహం ఉన్ననండి, మీరు తట్టుకోలేరే గాని ఈ వర్షాల ద్వారా నేను కొండంత కాకున్నా గాని గోరంత మందమైన చూపియాల కదరా బాలకు. చాలా సంతోషం తల్లి. ఈ గోరంత మందము నేను చూపించేది మీ గురించి. నేను చాలా నా సంతోషం. గురించి మీకు తెలియాలని నేను మీరు పువ్వు పెట్టిన చాలా పత్రి పెట్టినా గాని నేను సంతోషిస్తున్నంటే ఇంకా మీరు పత్రి పెడతారా నాకు? లేదు. నేను ఇంత కొండంత నేను తెచ్చుకుంటున్నాను గాని నాకు మాత్రం పూజలు సంతోషంగా ఉండట్లేదు. తప్పకుండా చేస్తాను తల్లి పూజలు. ఇప్పుడైనా నాకు సంతోషంగా నా ప్రజలందరూ నన్ను కన్నులారా వీక్షించాలని నేను జరిపించుకుంటానని అనుకుంటున్నాను. నా విగ్రహ ప్రతిష్టగా మీరు కోరుకున్నది కూడా తప్పకుండా నెరవేరుతుంది. కానీ ఒక్కరోజు 2 రోజుల కాదు, వర్షం వరకు ఏటి వరకు నాకు స్థిరంగా ఉండేలా చేయండి. ఘనంగా జరిపించండి. నాకు ఎటువంటి ఆపద లేకుండా నేను చూసుకునే భారం లేదు. వచ్చే భక్తులకే గాని పోయే భక్తులకే గాని ఎటువంటి సంతోషంగా ఉండాలా గాని కంట తడి పెట్టకుండా మీరు జరిపించండి బాలక. సంతోషంగా ఆనందంగా నేను మీ పూజలన్నీ అందుకుంటాను. నేను మా పిల్ల పాపల్ని, మా నగర ప్రజల్ని, మా దేశాన్ని అందరినీ మీరు దగ్గరుండి కాపాడాలి తల్లి. అమ్మా, గ్రామ ప్రజలే గాని బాల బచ్చలకే గాని గర్భిణీ స్త్రీలకే గాని ఎటువంటి ఆపద రానివ్వను. నేను అరికాలకు ముళ్ళు నడితే నా ముని వల్లతోటి బీకే భారం నాది. ఎటువంటి ఆపద గాని దరిదాపులా కూడా రానివ్వను నేను. पूर्व केंद्रीय मंत्री दग्गुबाटी पुरंदेश्वरी ने नोवाटेल होटल में हैंडीक्राफ्ट्स प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और देश में कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार पैदा करने वाला क्षेत्र है।
उन्होंने कहा है कि हमारे हथकरघा उत्पाद हमेशा अद्वितीय होते हैं। उन्होंने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों के हथकरघा कारीगरों द्वारा बनाए गए हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन काबिले तारीफ है। उन्होंने कारीगरों को हथकरघा उपलब्ध कराने को कहा। इस कार्यक्रम में फिल्म निर्माता नागा सुशीला, आयोजक यार्ला गड्डा रजनी, मेयर गोलगानी, हरि वेंकटेश कुमार और अन्य ने भाग लिया। ప్రధానంగా మన భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగం తర్వాత అత్యధికంగా ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించే రంగం ఏదైనా ఉన్నది అంటే అది చేనేత రంగం. అయినప్పటికీ కూడా మన చేనేత రంగం ఒక రకంగా చూసుకుంటే మనకు ఉన్నటువంటి చేనేత పరంపర చాలా విఖ్యాతమైనది అని చెప్పి నేను భావిస్తాను. మన దేశంలో ప్రతి ప్రాంతంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా ఆ రాష్ట్రానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి నైపుణ్యత ఉన్నటువంటి నేపథ్యం మనకి. ఇవాళ ఆంధ్ర రాష్ట్రం కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఉప్పాడ కావచ్చు, అదేవిధంగా మంగళగిరి నేత కావచ్చు, చీరాల్లో ఉన్నటువంటి జామ్దాని కావచ్చు, ఈ రకంగా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి చేనేత నైపుణ్యం అయితే ఖచ్చితంగా ఉంది. అయితే ఈ చేనేత రంగం ఈ మధ్య కాలంలో అనేక సవాళ్లు ఎదుర్కొనేటువంటి విషయం మనందరికీ తెలుసు. అది డిజైన్స్ పరంగా కావచ్చు, అదేవిధంగా రుణాల పరంగా కావచ్చు, మార్కెటింగ్ పరంగా కావచ్చు, లేకపోతే అది రెమ్యూనరేటివ్ కాకపోవటం కావచ్చు. ఈ రకంగా అనేక సవాళ్ళని చేనేత రంగం ఎదుర్కొనేటువంటి విషయం కూడా మనందరికీ తెలుసు. అనాదిగా అది హ్యాండ్లూమ్ ఇండస్ట్రీ గురించి మన పురంధేశ్వర్ గారు చాలా చక్కగా వివరించారు. బట్ దీనికి ముందుకు తీసుకురావడంతో మై ఫ్రెండ్ రజని, షీ హ్యాస్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ కలెక్షన్. హైదరాబాద్లో కూడా తనకి చాలా మంచి షోరూమ్ ఉంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళకి అన్నీ దొరుకుతాయి. ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ డిఫరెంట్ కలెక్షన్స్. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు ఆల్ ఓవర్ ఇండియా రజనీ వెళ్ళి ప్రతి చోట ఎవ్రీథింగ్ దూరం అన్ని రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి తనన్నీ అక్కడి నుంచి సేకరించారు. 32 years of my journey I was only in textiles. అండ్ నేను ప్రతి రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క పాటన్ పటోలా ఇవి, యూపీ బెనారస్ ఏమి, రాజస్థాన్ ఏమి, అన్ని దేశాలు తిరిగాను. అందరూ హ్యాండ్ వీవింగ్, హ్యాండ్లూమ్ అంటే నా ప్యాషన్. సో హ్యాండ్లూమ్ వి స్టార్టెడ్. तेलंगाना में बारिश पीछा नहीं छोड़ रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि आज भारी बारिश और कल मध्यम बारिश होने की संभावना है। हवा का कम दबाव का क्षेत्र ओडिशा से बंगाल की खाड़ी की ओर सरक गया है। शाम को यह ओडिशा तट पर केंद्रित था। हवा का यह क्षेत्र समुद्री सतह से 7.6 किमी ऊंचाई पर बना है। इससे राज्य में मानसून सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि इस बदलाव के असर के चलते आज भारी बारिश और कल मध्यम बारिश होगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया पूरी हो गई है। द्रौपदी मुर्मू ने सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा है और यशवंत सिन्हा ने विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा है। देश भर के सभी राजनीतिक नेताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वाईसीपी और टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। आंध्र प्रदेश विधानसभा के समिति हॉल में मतदान केंद्र बनाया। मतदान सुबह 10 बजे शुरू हुआ और शाम 5 बजे समाप्त हुआ। 21 तारीख को संसद भवन में वोटों की गिनती होगी। नए राष्ट्रपति इस महीने की 25 तारीख को शपथ लेंगे। एक्ट्रेस साई पल्लवी स्टार फिल्म गार्गी को प्रेक्षकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यह फिल्म इसी महीने की 15 तारीख को रिलीज हुई है और साई पल्लवी खुद उन सिनेमा घरों में गई जहां यह दिखाया गया। उन्होंने चेन्नई और हैदराबाद के कई थिएटरों का दौरा किया और न केवल थोड़े समय के लिए अपनी फिल्म देखी बल्कि खुद प्रशंसकों का उत्साह भी देखा। उनके साथ खूब गुफ्तगू की। कई जगह फैंस ने सीटी बजाकर साई पल्लवी का स्वागत किया। उनके साथ निर्देशक गौतम रामचंद्रन भी थे। बच्चों पर सेक्सुअल थीम पर प्लॉट के तौर पर सोशल फिल्म बनाने के लिए फैंस ने डायरेक्टर और एक्ट्रेस साई पल्लवी की तारीफ की है। तमिल अभिनेता सूर्या पहले ही फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। लंबे समय के बाद इसे एक अच्छी लिखी और बेहतरीन फिल्म के तौर पर याद किया जाएगा।
देश में नए कोरोना मामलों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। पिछले 24 घंटों में 2.61 लाख लोगों की कोविड जांच की गई और 16,935 लोगों में पॉजिटिव पाया गया। वहीं 16,069 लोग कोरोना से ठीक हुए। 51 लोगों की जान चली गई, जबकि मरने वालों में 29 केरल के हैं। ताज़ा मामलों के साथ देश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1,44,264 हो गई है। इस समय देश में पॉजिटिव रेट 6.48%, रिकवरी रेट 98.47%, एक्टिव रेट 0.33% और मृत्यु दर 1.20% है। कल 4,46,671 लोगों को टीका लगाया गया है। वहीं कहा जा रहा है कि टेस्टिंग कम होने के कारण नए मामलों में कमी हुई है। स्थानीय भाजपा कॉरपोरेटर अकुला श्रीवानी ने सरूनगर डिवीजन में सरकारी प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि क्षतिग्रस्त स्कूल इमारत की मरम्मत के लिए शिक्षा मंत्री से कई बार कहा गया, लेकिन अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। कॉरपोरेटर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि केसीआर द्वारा कहे गए बंगारू तेलंगाना के स्कूल में एक ही कमरे में पहली से लेकर 5वीं तक के छात्रों को शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने नवनिर्मित या किसी अन्य भवन में स्थानांतरित करने के लिए कदम उठाने की मांग की है। ఇది చూడండి, जहाँ पे शुरू हुआ वही खत्म हो गया। ఇదే క్లాస్ రూమ్, మొత్తం పాఠశాల ఇదే క్లాస్ రూమ్ లో 1వ తరగతి నుంచి 5వ తరగతి వరకు పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు। మీరు చూడండి, ప్రస్తుతము కరెంటు కూడా పోయింది, కనీసం పిల్లలు కూర్చోడానికి బెంచులు లేవు। నువ్వు ఏ క్లాస్ బేటా? నువ్వు ఎన్నో క్లాస్? నువ్వు బేటా ఫోర్త్ ఎవరు? ఫోర్త్। అందరు స్టూడెంట్స్ ఇక్కడే మర్జ్ అయిపోయారు। ఒకటే బ్లాక్ బోర్డ్ ఉంది। ఇది ప్రస్తుతము బిల్డింగ్ పరిస్థితి। సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, మీరు ఒక విద్యాశాఖ మంత్రి, స్థానిక ఎమ్మెల్యే, మీరు దయచేసి ఆల్రెడీ మీ దృష్టికి 2 సంవత్సరాల ముందే ఈ స్కూల్ గురించి చెప్పారు, కానీ ఆయన ఇప్పటివరకు ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోలేదు। దయచేసి ఇప్పటికైనా एलबी स्टेडियम में बीसीसीआई के तात्कालिक पूर्व अध्यक्ष और पूर्व पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में शिवलाल यादव, अरशद अयूब और शेष नारायण उपस्थित थे। शिवलाल यादव ने भ्रष्टाचार पर निशाना साधते हुए कहा है कि HCA में फिलहाल भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि अध्यक्ष अजहर के साथ हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अन्य सदस्यों पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। इससे HCA में समस्याएं उभर रही है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि अजहर के रवैये के कारण युवा क्रिकेटरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ లో అవినీతులు జరుగుతున్నాయి, దాని విషయంలో డిస్కస్ చేయడానికి అందరు మీడియా వాళ్ళకు పిలిచి చర్చ జరిగింది। దే హావ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అబౌట్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, ఏమైతుంది, ఏం జరుగుతుంది, అన్ని విషయాలు మాట్లాడింది శేషనారాయణ గారు చెప్తారు। ఏ విషయాలు మేము డిస్కస్ చేసినాము అవన్నీ మీకు తెలియజేయాలా అని శేష్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం। ఇక్కడ మధ్య మైదాన్ క్లబ్లో ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేసి మన ఫార్మర్ BCCI ప్రెసిడెంట్ శివలాల్ యాదవ్ గారు, తర్వాత ఫార్మర్ టెస్ట్ ప్లేయరు, ప్రెసిడెంట్గా చేసిన అర్షద్ అయూబ్ గారు, ఆఫీస్ బేరర్స్, ఫార్మర్ ఆఫీస్ బేరర్స్తో కలిసి ఇది ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది। ఈ సెప్టెంబర్ వస్తే ఈ కమిటీ టర్మ్ 3 ఏళ్ళు కంప్లీట్ అవుతుంది। సో 3 ఏళ్ళ టర్మ్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మేము ఆగాము, ఎందుకంటే వాళ్ళకు చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఇచ్చాము। ఎలక్ట్ అయిన రోజు నుంచి ప్రెసిడెంట్ గారు కానీ అదర్ ఆఫీస్ బేరర్స్ కానీ వాళ్ళు కొట్లాటడం తప్ప వేరే విషయాలు చేసిందంటే ఎక్కువ ఏమీ కనిపించట్లేదు।
ఫార్చునేట్లీయో అన్ఫార్చునేట్లీయో కోవిడ్ రావడం వల్ల 4-5 నెలలు 6 నెలలు అటు ఇటు క్రికెట్ ఆగింది. కానీ వీళ్ళు చేసే అరాచకాలు మాత్రం ఆగలేదు. ఒకళ్ళనొకళ్ళు మీద కేసులు వేసుకోవడము, ఒకళ్ళొకళ్ళు సస్పెండ్ చేసుకోవడము, ఒకళ్ళ ఆఖరికి వస్తే ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు దాకా పోయి సుప్రీంకోర్టులో పెండింగ్ ఉన్నారు. చాలా మంది పేరెంట్స్ కూడా చేశారు. అది అందరి దృష్టికి కూడా తెలుసు. నేనేమంటానంటే డబ్బులు తీసుకునే వాళ్ళు ఉండొచ్చు, ఇచ్చేవాళ్ళు కూడా తీసుకునే వాళ్ళకంటే కూడా పెద్ద క్రైమ్ చేస్తూ ఉన్నారు అనేది నా భావం. ఎందుకంటే నేను మీ ద్వారా పేరెంట్స్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, దయచేసి మీ పిల్లగానికి ఆట నేర్పండి, కావాలంటే కోచింగ్ ఇవ్వండి, కావాలంటే కిట్టింగ్ కావాలంటే హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ సపోర్ట్ తీసుకోండి. దయచేసి మీరు డబ్బులు ఇచ్చి మాత్రము పిల్లల్ని ఆడిపించుకొని టాలెంటెడ్ పిల్లలను జీవితాలతోటి ఆడుకోవద్దు అని నేను ఇంతకుముందు కూడా విజ్ఞప్తి చేశాను, ఈరోజు కూడా చెప్తా ఉన్నాను. సో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ పేరెంట్స్ మీద ఉంటుంది. మీడియా ద్వారా నేను ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానంటే, మీకు ఏదన్నా ఉంటే సేవ చేయాలనే భావంతో ఉంటే ఎక్కడైనా ఏ విధంగానైనా క్రికెట్ అసోసియేషన్కి చేయండి, కాంట్రిబ్యూట్ చేయండి. కానీ క్రికెట్ని మాత్రం ఇన్సులేట్ చేయండి. ఈ టెండర్స్ కానీ ఇండర్లు కానీ ప్రతి దగ్గర ఈ అవకతవకలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. వేరే దీంట్లో సంస్థలలో కూడా మనం వింటూనే ఉంటాం. కాబట్టి దానికి అంతా నేను ప్రాధాన్యం ఇవ్వను. కానీ మొత్తం 100% राष्ट्रपति चुनाव के मतदान के दौरान कांग्रेस विधायक सीतक्का द्वारा मताधिकार का इस्तेमाल करते समय असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। मतपत्र पर मतदान करने के बाद सीतक्का ने बैलेट बॉक्स में डालने के लिए ज्यादा समय लिया। इस पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के एजेंट महेश्वर रेड्डी ने आपत्ति जताई और सीतक्का को कोई दूसरा मतपत्र लेने की सलाह दी। उन्होंने सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से एक और बैलेट पेपर देने को कहा। विधायक ने कहा है कि सीतक्का ने उच्च अधिकारियों, चुनाव आयोग, चुनाव पर्यवेक्षक और सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने उन्हें नया मतपत्र देने से इनकार किया, इसीलिए उन्होंने पहला बैलेट पेपर ही बैलेट बॉक्स में डाला। उन्होंने कहा है कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है। बैलेट पेपर पर स्याही गिरने पर उन्होंने चुनाव अधिकारी से शिकायत की। उन्होंने समझाया कि जब उन्होंने मांगा तो उन्होंने नया मतपत्र नहीं दिया। ఈరోజు జరిగినటువంటి రాష్ట్రపతి ఎన్నికలలో నేనేదో బీజేపీ అభ్యర్థికి ఓటేసినట్టుగా మరి తప్పుడు ప్రచారాలను కొంతమంది పనిగట్టుకొని చేస్తూ ఉన్నారు. ఏదైతే నమ్ముతున్నో ఆ సిద్ధాంతాలకే కట్టుబడి ఉంటాము. అది ప్రాణం పోయేంత వరకైనా కూడా ఒక దగ్గర ఉండి ఇంకొకరికి మరి కోవర్టులుగా పనిచేయడమో లేదా క్రాస్ ఓటింగ్ చేసే అటువంటి అలవాటు కానీ అలాంటి విధానం కానీ మా జీవితంలో లేదు, ఉండదు అని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దయచేసి ఎవరు నమ్మకూడదు. ముఖ్యంగా ఓటేసే సందర్భంలో మార్కు పైన పడింది, ఎవరి పేరు దగ్గర కాదు, బ్యాలెట్ పేపర్ మీద పడింది. కాబట్టి అది కూడా నేను వచ్చే ఇట్లా బ్యాలెట్ పైన మార్కు పడింది సార్, దాన్ని ఇంకొక బ్యాలెట్ పేపర్ ఇవ్వనంటే గంటసేపు ఆపి ఇవ్వకుండా మరి అదే వాళ్ళు వేయించుకున్నటువంటి పరిస్థితి. కాబట్టి దీంట్లో మా వ్యక్తిత్వాన్ని, అదేవిధంగా మా యొక్క అంటే కష్టపడి పనిచేసే తత్వాన్ని కించపరచకూడదని అందరికీ కోరుకుంటూ మీడియా సోదరులకు కూడా జరిగినటువంటి ఆతృత కావచ్చు లేదా పేపర్ మార్కర్ లావు ఉండడం ఒకటి, ఈ పెన్ను ఇట్లా తీసి ఇట్లా అనేటప్పుడు దాని మీద పేపర్ మీద పడ్డది కాబట్టి దాన్ని కొద్దిగా రఫ్ చేయడం జరిగింది. కానీ పేర్లు కింద క్లియర్గానే ఉన్నాయి. అది కూడా డౌట్ తోటి ఇన్వాల్వ్ అంటే ఏంటిదని డౌట్ తోటి మేము అడిగినాము. కానీ తప్పు చేసి ఉంటే నేనొచ్చే నా పేపర్ నాకు ఇంకొక బ్యాలెట్ కావాలని అడగాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. నా దగ్గర ఎవరు నిలబడలేదు, నేను ఎవరికి ఓటేసిన దాన్ని కూడా ఎవరికి తెలియదు. కానీ పార్టీ ఆదేశానుసారం పార్టీ మా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థులకే మేము ఓటేసుకున్నాం, అంతకంటే వేరే ఏం లేదు. దయచేసి కావాలని చేసేటువంటి కుట్రపూరిత ప్రచారాలను ఎవరు నమ్మకూడదు. 25वीं भव्य रजत कावड़ यात्रा रविवार 24 जुलाई को प्रातः 6:31 अंबरपेट के महाराणा प्रताप फंक्शन हॉल से प्रारंभ होकर मेडचल जिला यादगिरी गुट्टा रोड अन्नोजी गुड़ा स्थित SBR गार्डन्स तक जाएगी। भाग्यनगर कावड़ सेवा संघ द्वारा 25वीं भव्य रजत कावड़ यात्रा के उपलक्ष्य में
श्री शिव महापुराण कथा शुक्रवार 22 जुलाई तक साया 4 से 7 बजे के दौरान हैदराबाद के बेगम बाजार स्थित माहेश्वरी भवन में आयोजित किया जा रहा है। कथा प्रवक्ता परम पूज्य ब्रह्मास्त्र विद्या शक्ति पीठाधीश्वर पूज्य आचार्य रसराज मृदुल महाराज को आमंत्रित किया गया है। इस आयोजन के मुख्य यजमान महावीर प्रसाद ललित नारायण सारडा है। जो चाहता है ना भोले बाबा सिर पे हाथ रखते वो दोनों हाथ उठा करके ओ मेरे शिव शंकर भोले रख दो मेरे सिर पर रख दो मेरे सिर पर हम तुम्हें मनाते Thank you.